ताथे जुग जुग रोई प्रेम पीवन को जीवना ब्रह्मय कियो विचार कुलकर्णी कछु ना मिटी गयो जन्म सोहार प्रेम प्रीते जीवना वृषभान सुता के साथ आपे રહ્યો આદિ ન હોઈ વિત વિત દીનો હાથ સબ સખિયન માં જીવના હરિ રચ્યો રાસ વિલાસ મનવાંછિત ફલ હી દિયો પૂરી અબલા આસ વનરાવન की मौज માં ब्रह्मा गए निराश अखत कहानी जीवना कहाँ हरिजन की आस श्याम सखा जहाँ जीवना ऐसो अदबद खेल सनकादिक भूले पड़े गए निशा मिल ज्ञान खते सो बावरा मुक्ति मागे सो मूड प्रेम भक्ति बिन जीवना जम की फांसी प्रौढ़ नगरा मिल कर जीवना करे प्रेम विचार आपे करता हो गए रूठे नंद कुमार प्रेम भक्ति करे जीवना में ताके हाथ बेकाव तन मन मेरे शाये ते सदा जित खींचे तित जाओ जे जन बांधे जीवना प्रेम भक्ति रणधीर ताजन को आधीन हूँ यूं कहत है बलवीर प्रेम रूप गोपी भई जीवनता की लार सदगुरुदास गोपाल जी सब संतन के उपकार प्रेम रूप भई गोपिका सो हरि में रही समाय सोरस गावे हरि जना अब जीवन कहा कहवाय गढ़ गोयंद मन जीवना जहाँ श्याम सखा बलवीर दोहरी तोहरी जो हरी पड़ी प्रेम झंझीर प्रेम रूप कबीर जी जीवन गयो घर काय नाम रूप दोनों मिटे अखत कथ्यो न वजाय रामानंदे जे कही सो सुनिदास कबीर सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर रामानंदे जे कही सो सुनिदास कबीर सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर। अथ श्री पतिव्रता कांड। रज विरजति उपन्यो उदर रयो 10 मास चूची न चूकी जीवना निज भगत रोहिदास सब नारी विचारनी समरे सीताराम पतिव्रता ते जीवना जे नाम रूप निज धाम जरखत वाहिनी जगत माही दिसत है सबना गरुड़ वाहनी जीवना हरिजन की पनिहार कपट बेख कोली कियो नुपकन्या के काज ओ नर बड़भागिनी जीवना जे सामे दियो सोहाग पतिव्रता में बड़ी काली कुटिल को पतिव्रता पर जीवना वारु कोटि स्वरूप पतिव्रता फाटे लुगड़े कंठन गाली पोर सब सखिय मायू रहे जीवना जूड़ गण में शशि जोत पति की गत जाने नहीं जीवना सो रहे दुहागिन दूर नामे सखी सुहागनी सो रहसी सदा दूर बगड़े ताको जीवना जे आन देव को खाए जदि पहरी ना बजे पण आशा अनंत न जाए पतिव्रता पर जीवना में वारु तन मन प्राण पीयू की पते सदा रहे सो निर्भय गणे निशान
पतिव्रता को एक जीवना व्यभिचारिणी अनेक ओराड़ी रोहन राक्षसी जिनको नहीं पीऊ की टेक पतिव्रता मिले जो जीवना मैं रहूं ताकीला लक्ष्मण सहित संग जानकी सदा उनकी अनुहार मन जाने मैं पतिव्रता हरि सुने नहीं कान लोभ मोह में जीवना शब्द न लागे कान रामानंदे जे कही सो सुनिदास कबीर सो सदगुरु कही जीवना भज सीतापति रघुवीर रामानंदे जे कही सो सुनिदास कबीर सो सदगुरु कही जीवना भज सीतापति रघुवीर राम कबीर। परब्रह्म वाणी रे परनीये ब्रह्मांड जय जय कार रे चार खान हवे निरमा भाग्यो मोह संसार रे लेखाते वाल्या रे जमता ना उठिया नरक वे पार रे बंधन छूट्या रे जीवन सहु मुगतु होये आवार रे मुक्ता संस्थावर जंगम मुक्ता सुर नर नागरे मुक्ता सप्त ऋषि नवग्रहे मुक्ता मुनिवर जागरे हरिहर ब्रह्म आनंदिया ओछव होय रे उलट होय रे अति गनो गाईसु वाणी नो ना हो रे गर गर गुडियो उछले तरिया तोरण बार रे ब्रह्मांड फूला पगर पर्या रत हर्षध रे जोरे देव चंदन होय छाटन हर किया बारे ज में गरे शंख पंचायन पुरियो भुवन गाजोनी नीर गोसरे लक्ष्मी नाथ नारायण अतिहर ख्यामन मन शंकर तांडव नाचियो व्यापियो भुवन विस्तार रे मुगाठव चोटी रे गंगा सलकियो वासुकी नागर सहस्त्र 88 रे सरसा ब्रह्मा वेद भाने जोरे जहाँ लगी हाथों कुआ रड़ो पर ब्रह्म वाणी
નો ભરથાર રે તહાં લગી સંકષ્ટ બંધન સુખ નહીં એક એક રે સુખિયા તે સિયલ બ્રહ્માંડ હવા પવે પરન જોગે જગન્નાથ રે આનંદ પરમાનંદ હવો ભાગ્યા સંકષ્ટ મહાદુઃખ રે દુઃખ તે ભાગ્યા રે દોહેલા આત્મા નિરમલ હવો રે રૂપ તે લક્ષ 84 ના ઓડવલા સર્વે ભાગ્યા રે ભાગી ત્રિભુવન કલ્પના એક જ હવો આનંદ રે જય પરમાત્મા પરબ્રહ્મ જય જય જગદા બ્રહ્માંડ કોડ છે ગોડલી ઘેર ઘેર મંગલ ચાર રે નહીં દિન રાત ન વેલા નહીં પલ જુગ કલ કલ પાંતરે ક્ષુધા તૃષા નહીં નિંદ્રા ચિંતા નહીં ગર ગર દંદોરે સચરાચર સહુ તૃપતુ સુખ પરમાનંદ હર સારે અવર કાઈ નવ જોઈએ ગોતા સહુ કોના ભાગ્યા રે રાજાજી બેઠા છે પર બ્રહ્મ આગલ નિતારે અવર ગુણે સહુ જપ કરો ચતુર્ભુજ રૂપ ધરે જોરે અવર મુખે નહીં બોલવું કેવલ રામ જપ જોરે જન્મ જરા મૃત ભય નહીં અવર નહીં કસુ કસુ કાજ જતુ અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો રે એક જતુ અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો રે જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી ભોજા ગુજર નો ઉધાર કીધો કેશવદાસ ને ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવાડ ને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળા જીવનજી એ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ ભાડા રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાળકો પાડો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગર થી તરવાનો એ સુંદર છે બહુ આરો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો
નિશંક હોય ને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ મુજ પાપીને સરને લીધા એવા દીન દયાળુ સદગરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમાં બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાલવગારી જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું જીવન શ્યામને દ્વારકાદાસ રાઘો વસંતને નરસિંહદાસ ભગવાન રઘુને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ જગદીશ ચંદ્ર તને પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ એ છે જીવનજીનો પરિપાર ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જીન ગાય તે જનનું જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય અહર્નિશ સમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન તરે જીવનજી મહારાજ જમાગો શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું બોલો સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના અને પૂનમના રામ કબીર સંતો ઉદા ભક્તોની પૂનમની ઉજવણી કે જુદા જ પ્રકારની હોય ગઈકાલે સાંજે આકાશ સામે નિરખતો હતો ચંદ્રોદય થઈ રહ્યો હતો ચંદ્ર હજુ પહોળો જ દેખાય છે એનો મતલબ કે હજુ પૂનમ ને વાર હશે મેં તિથિ પણ જોઈ નથી હું તો ચંદ્રને હંમેશા દર્શન કર્યા કરતો હોઉં છું નિસર્ગના દર્શનના એક ભાગરૂપે પણ આપણને અમને જે પરબ્રહ્મ વાણી ગઈ એ પ્રમાણે નહીં દિન રાત ન વેલા આપણે તો પૂનમને એક નિમિત્ત બનાવેલી છે એવું નથી કે પૂનમના દિવસે જ આપણાથી આ ભક્તિ થઈ શકે કે પૂનમના દિવસે જ સત્સંગ થઈ શકે એ જરૂરી નથી પૂનમને નિમિત્ત બનાવીને આપણે આપણા સદગુરુએ જે વચન આપણને કહ્યા છે એ વચનોને વાગોળીએ છીએ એ વચનોને યાદ કરીએ છીએ એનો આપણે અભ્યાસ કરતા રહીએ છીએ સમાગમ આપણને આંગળી ચિંતો એક સુંદર ગ્રંથ છે જીવનજી મહારાજે જે સંવાદ કર્યો શાહપુરા મુકામે એ સંવાદને ગ્રંથસ્થ કરી દેવામાં આવ્યો હરિદાસ નેડેદાએ લખ્યું અને એમની સાથે સાથે જે પણ ભક્તો હશે ગોવિંદાસ હતા નાના ગોપાલદાસ હતા એ બધા ભક્તોએ પોતપોતાનું અંદર ઉમેર્યું હશે અને એમ કરીને જીવનજી મહારાજની હયાતીમાં આ ગ્રંથ લખવાની શરૂઆત થઈ હતી અને જીવનજી મહારાજના ઊન દેશ નિજધામમાં ગયા પછી એ પૂરો થયેલો છે એ ગ્રંથની અંદરના જે વચનો છે એ વચનો આપણા માટે સર્વસ્વ છે આપણે પેલું એક કડવામાં અંદર છે રંગ લાગ્યો રે જે રંગ આપણને જે લાગે છે એ રંગ આપણને કયો રંગ લાગવો જોઈએ તો કે સદગુરુના વચનોનો રંગ લાગવો જોઈએ અને એટલા માટે કે સદગુરુના વચનો અનુભવેલા છે પારખેલા છે અને જે અનુભવેલા વચનો છે જે પારખેલા વચનો છે એ વચનોને આપણે હંમેશા ને હંમેશા મહત્વ આપવું રહ્યું ઘણી વખત આપણને વિચાર આવે કે આપણા વચનોને મહત્વ કેવી રીતે આપી શકીએ આપણી અંદર ઉદાભક્તપણું કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે કારણ કે જેવી રીતે આપણે રમતની અંદર જો રમતની અંદર માનો કે ક્રિકેટની રમત હોય એ ક્રિકેટની રમત રમવા આપણે ગયા તો આપણે રમતની શરૂઆત ક્યાંથી કરવી પડે પહેલી ઓવરના પહેલા બોલથી કરવી પડે બોલરે પણ અને બેટ્સમેને પણ અને વિકેટ કીપરે પણ અને ફિલ્ડરોએ પણ અને પ્રેક્ષકોએ પણ જ્યારે રમત ચાલુ હોય તે વખતે રમતની શરૂઆત હંમેશા પહેલા બોલથી જ થાય અને ઇનિંગનો છેલ્લો બોલે તેનો અંત આવે જીવનમાં પણ કંઈક એવું જ છે
સદગુરુના શબ્દો ઉપર જેને વિશ્વાસ છે એને સદગુરુના શબ્દને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ગઈકાલે સાંજે સંધ્યા આરતી પછી શાંતાબેને જે સદગુરુના વચનો આપણને સંભળાવ્યા હતા એમાં દરાપુરા મુકામે પ્રેમજીવન મહારાજે જે વાણી ઉચ્ચારી હતી એ વાણી વિશે વાત કરેલી. અને એમાં પ્રેમજીવન મહારાજે પણ આ જ કહ્યું હતું કે આપણે ભણવાની શરૂઆત કરવી હોય તો ભાષા અનુસાર ગુજરાતીમાં ભણવાનું તો અબકળથી શીખવું પડે, અંગ્રેજીમાં હોય તો એબીસીડી થી શીખવું પડે. એવી રીતે અધ્યાત્મની અંદર પણ આપણે એકડ એકથી જ શરૂઆત કરવી પડે. અને એકડ એકથી જયારે શરૂઆત કરવાની હોય ત્યારે આપણને સદગુરુએ પારખેલું જે આપણને સોંપ્યું છે એ પારખેલું જ આપણને કામ લાગે. જેને ભાષાની રચના કરી છે, જેને ભાષાને સમજ્યો છે, જે ભાષાનું ગ્રામર શીખેલો છે અને ગ્રામરના આધાર ઉપર ભાષા થાય છે અને ભાષાના ઉપર શબ્દો આવે છે, શબ્દોની અંદર જ ગદ્ય અને પદ્ય આવે છે, એ ધીમે ધીમે કરતી ઉપર ચડતી આવૃત્તિ છે. એ જ રીતે આપણે આપણા પોતાના ઉદાપનાની અંદર પણ એ જ વસ્તુ ચાલુ હોય છે સંતો. અને એ કોઈ ઉદા ભક્ત એમ કે હું ઉદા ભક્ત છું કારણ કે હું જન્મે ઉદા ભક્ત છું, ચોક્કસ જન્મે ઉદા ભક્ત છે. કારણ કે એ કુટુંબમાં ઉદા ભક્તોના સંસ્કાર હોઈ શકે અને ના પણ હોઈ શકે. પણ જન્મે ઉદા હોવું અને કર્મે ઉદા હોવું એમાં આબ જમીનનો ફરક છે. આપણા પૂર્વજો હતા ને એ કદાચ જે સૌથી પહેલી પેઢી હતી એ જન્મે ઉદા નતા. એ તો જીવનજી મહારાજના નિશ્રામાં આવ્યા પછીથી બધા ઉદા ભક્ત થયા. એક આખી નવી ઓળખ એમને મળી. ત્યાર પછીના બધા જન્મે ઉદા ભક્ત ખરા અને કર્મે પણ ઉદા ભક્ત ખરા. કારણ કે એ સમૂહમાં ટેવાયેલા હતા, સમૂહમાં રંગાયેલા હતા, પોતાના જુદા ગામો વસાયેલા હતા, બીજાની આડી અસરો એની અંદર ઓછી આવેલી હતી અને એટલા માટે એ જન્મે અને કર્મે ઉદા ભક્તો હતા. હવે શું થઈ રહ્યું છે કે હવે આપણો સમાજ જે માઇગ્રેશનમાં આવ્યો, જે માઇગ્રેટરી સમાજ થયો, એને બીજા સમાજની અસર પણ આવવા માંડી અને જે અંજાવા માંડ્યા એ અંજાઈને બીજી બાજુ પણ વળવા માંડ્યા અને બીજી બાજુ વળવા માંડ્યા. એની અંદર આપણને જે આપણું ઉદાપનું હતું એ ઉદાપનું ધીમે ધીમે કરતું ઓછું થવા માંડ્યું. હું એમ નથી કહેતો કે જતું રહ્યું છે, એ છે, એ જગ્યા ઉપર જ છે, પણ એને ફરીથી ઉદિત કરવું પડે. અને ઉદિત કરવા માટે જ આ જે આપણા સદગુરુનું વચન એ જ પરમેશ્વર છે, એ વચન જ પરમેશ્વર છે અને ફરીથી જાગૃત કરવું પડે. સમાગમ જે આપણને જગદીશ મહારાજ એનું સુંદર વિવેચન કરીને આપણને સમાગમના 2 ભાગ આપેલા છે અને એની અંદર સમાગમમાં જ આપણને સુંદર રીતે કહે છે કે તમારે આને જો પકડવું હશે તો કેવી રીતે પકડી શકશો. સૌથી પહેલી વાત તો કે જે કબીરે આપણને કહ્યું વચનની અંદર કે પ્રેમ રસ પીવડાવવા કબીરજી આતુર છે. કબીર કહે છે કે અરબ કરબ વાણી કથી પંથ ગ્રંથ કટકોટી હજાર કરતા પુરુષ કબીર હૈ નાભે કિયો વિચાર. જે નાભારા મેં વિચાર કર્યો અને નાભારા મને લાગ્યું કે આટલા બધાનો મેં વિચાર કર્યો પણ મને તો જે દેખાય છે કે કબીર જ સર્વ કરતા હરતા છે અને કબીરે જે વિચારો આપ્યા છે એ જ પાક્કા છે અને એ જ સૃષ્ટિ કરતા પરમ પુરુષ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. અને એ આપણી વચ્ચે આવ્યા અને એમને આપણી વચ્ચે આવીને પ્રેમ રસ પીવડાવવા માટે કબીરજી આતુર છે. અને એના માટે વિચારો કે જગદીશ મહારાજે કેટલું સંશોધન કર્યું હશે. તો કબીરના જે બીજકની અંદર શબ્દ 12 છે એમાં બહુ જ ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન આપવામાં આવેલું છે કે આ પ્રેમ રસ કોને કોને ચાખ્યો. અને એની એટલી લાંબી યાદી છે કે એ લાંબી યાદીને કબીરે એક જ શબ્દની અંદર આખી દુનિયાના પ્રેમ ભક્તિના ભક્તોને યાદ કરી લીધા. મેં એમને કહ્યું કે એ કોઈ પણ દેશના હોઈ શકે, કોઈ પણ ભાષાના હોઈ શકે, કોઈ પણ કાળના હોઈ શકે. એવું નથી કે પ્રેમ ભક્તિ ફક્ત ભારતમાં જ થાય છે કે પ્રેમ ભક્તિ ફક્ત વૈષ્ણવો જ કરે છે. ના, પ્રેમ ભક્તિ દરેક જણ કરે છે. દરેક દેશના લોકો કરતા હોય છે. દરેક કાળ એટલે કે દરેક સમયના જુદા જુદા સમયે પણ પ્રેમ ભક્તિ થતી રહેતી હોય છે. કારણ કે નિરંતર છે, આ એક નિત્ય પ્રવાહ છે અને જે નિત્ય પ્રવાહ છે હંમેશા ને હંમેશા ચાલતો રહે છે એવું આ શબ્દમાં કબીર કહી રહ્યા છે આપણને.
અને એની અંદર આપણને ઘણા બધા નામો આપ્યા છે, જે નામો આપણે પુરાણોમાં પણ છે, વેદમાં પણ છે અને કથાઓમાં પણ છે. એ દરેક નામ આપણને આપ્યા છે. પછી સંત પરંપરાના નામ પણ એમાં આપવામાં આવેલા છે. અને આપણને વારે ઘડીએ નામો આપીને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ દરેકે આ પ્રેમ સુધા રસ પીધેલો છે. એનો મતલબ કે લોકો પોતાની પ્રેમ ભક્તિમાં મસ્ત રહેલા છે. અને જે મસ્ત રહેલા છે એ લોકોની કે દુનિયા જ અલગ છે. કારણ કે એમનું કનેક્શન સીધું ને સીધું ભગવાનની સાથે થયેલું છે. એનો અર્થ એ થયો કે જે સમોહનું જે જાળું છે, જે મૂર્છાનું જે જાળું છે, કાં તો જે અજ્ઞાનનું જે જાળું છે, એ અજ્ઞાનનું સમોહનું મૂર્છાનું જે જાળું છે એ એમનું તૂટી ગયેલું છે. અને જાળું તૂટી ગયેલું છે એટલા માટે એમને સીધાના સીધા ભગવાનની અંદર જોડીને પ્રેમ સુધા રસનું એ પાન કરતા રહે છે. કબીર કહે છે કે હું આ પાન કરાવવા માટે આતુર છું કે આવે દરેક જણ મારી પાસે આવે ને આ પ્રેમ સુધા રસ નું પાન કરે, પણ મારી પાસે લોકો જ આવતા નથી અને ઓછા આવે છે. એનું કારણ છે કે લોકોને જુદી રીતે જોડાવવું છે. જે સમોહનું જે જાળું છે, એ જે જાળું છે ને તોડવાનું બહુ અઘરું છે. અને કબીરે ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહ્યું છે કે જે સમોહનું જે જાળું છે ને એ આ પાપ, પુણ્ય અને કર્મનું જાળું છે. જગદીશ મહારાજ આપણને ઘણી વખત વાત કરી છે કે આપણે આ પાપ અને પુણ્યના બંધનમાં બંધાતા નથી. કારણ કે પાપ અને પુણ્ય જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. પાપ અને પુણ્ય એક ઉપજાવી કાઢેલી વસ્તુ છે કે જે આપણને કર્મ બંધનની અંદર બાંધે છે. પાપ કરો એટલે પછી કે હવે જાત્રાએ જવું પડશે. પાપ કરો એટલે કહેશે કે હવે તો સત્યનારાયણની કથા કેવડાવવી પડશે. પાપ કરો એટલે જુદી વસ્તુ કરવાનું થાય. કાં તો પછી કે ફળ મળ્યું હોય તો કહો આની અંદર તો કદાચ ભગવાનનો પણ હોવો થાય, લાય ભગવાન પાસે મેં માગ્યું તો મેં માનતા માની હતી. કાં તો કઈ ફળ મળ્યું હોય તો પાછી કથા કરવાનું આવે. ફળ કંઈક મળ્યું હોય તો પાછા ફરીથી તીર્થસ્થાન ઉપર જાય. હવે આ દરેક બંધન છે. જે પાપ છે એ પણ બંધન છે, પુણ્ય છે એ પણ કદાચ સોનેરી બંધન છે. થોડાક સુધી જઈને પહોંચીને વૈકુંઠ અપાવે, સ્વર્ગ અપાવે, પણ પાછા હતા ત્યાં જ મૂકી દે. અને એટલા માટે આ સમાગમના વચન જ પરમેશ્વરની અંદર આપણને વચનની અંદર કહેવામાં આવેલું છે કે વૈકુંઠ અને સ્વર્ગ એના કરતા તો આ જગત ભલું છે. આ જગત કેમ ભલું છે? તો કે આ જગત એટલા માટે ભલું છે કે આ જગતની અંદર આપણને સત્સંગ કરવાનો મળે છે, સંત સંગત મળે છે. અને એટલા માટે આ જગત આપણને વહાલું લાગે છે. અને ત્યાં આગળ કે છે આ સાખી સુંદર છે સંતકાંગની, આધા મતા કોણ કામ કા જે પાવે વૈકુંઠ કો ધામ, તાથે જગત ભલી જીવના કબહુ સંત સંગત વિશ્રામ. કે જે આધા મતા હૈ એટલે જે આધા મતા છે એમાં શું છે તો કે દરેકને આધ્યાત્મિક થવું છે, અધ્યાત્મની અંદર વિકાસ કરવો છે. અને એની તીવ્ર ઝંખના છે, કામના છે. એ તીવ્ર ઝંખના છે એના લીધે અડધો રસ્તો તો સાધક પોતાની શક્તિથી પાર કરી નાખે છે. અને અડધો રસ્તો પાર કરી નાખે તો એને ચોક્કસ જ કંઈક ને કંઈક તો પ્રાપ્ત થવાનું છે. ભગવાને કહ્યું છે કે તું કર્મ કરીશ તો તને ફળ મળવાનું છે, તને કંઈક ને કંઈક તો પ્રાપ્ત થવાનું છે. તો એ વખતે એના વૈકુંઠ અને સ્વર્ગ મળે, પણ એ પરમેનન્ટ નથી. એમાંથી એ પાછો આવવાનો જ છે. એના કરતા તો કે જગત સારું, તો કે જગત કેમ સારું? તો કે જગતની અંદર સંત સંગત વિશ્રામ, સંતોની સાથે બેસાય, સત્સંગ થઈ શકે, ચર્ચા થઈ શકે, વિચારણા થઈ શકે, અભ્યાસ થઈ શકે. અને એ કરીને પોતાની જે સમૂહના જે જાળા છે એ દૂર કરીને ધીમે કરતા સાચી ભક્તિને સમજીએ તો પાર પામી શકે. આત્મા પાર કેમ પામે એ સમાગમનો પહેલો હેતુ છે કે આત્માને પાર પમાડવા માટે એના આ જેટલા પણ બંધનો છે એ બંધનો તોડાવવા પડે. અને એટલા માટે જ સદગુરુ આપણને કહી રહ્યા છે કે આ જે વચનો છે એ વચનો ઉપર વિશ્વાસ રાખો. કારણ કે આ વચનો કોઈએ ભૂતકાળમાં કહેલા છે, અનુભવેલા છે, પારખેલા છે. અને એ વચનોની ઉપર આપણને વિશ્વાસ રાખવા માટે કહે છે. અને ગુરુ વચનને કેવી રીતે તમે પ્રાપ્ત કરી શકો? તો પહેલામાં પહેલો શબ્દ જ મૂક્યો છે અહીં જગદીશ મહારાજે, અને સમાગમની અંદર પણ જીવનજી મહારાજે કહ્યું છે અભ્યાસ વડે. અભ્યાસ વગર આ શક્ય નથી. કોઈ એમ કે હું ફક્ત કીર્તનો ગાયા કરીશ અને મને રસ્તો પ્રાપ્ત થઈ જશે, એ શક્ય જ નથી. કારણ કે કીર્તન ગાવાથી ચોક્કસ જ આપણે ભાવમાં આવીએ છીએ.
પ્રેમ ભક્તિ આપણી શરૂઆત થઈ જાય છે. પણ જ્યાં સુધી એ કીર્તનોના શબ્દોને સમજીએ નહીં, એનો અભ્યાસ કરીએ નહીં, જે સંતે પણ એ કીર્તન લખ્યું છે એના ઊંડાણમાં જઈએ નહીં, એના પેંગડામાં આપણે પગ નાખીએ નહીં, ત્યાં સુધી આપણને કશી ખબર પડે. તો માત્ર શબ્દ રહ્યો. વચન એ જ પરમેશ્વર લખ્યું છે, શબ્દ એ જ પરમેશ્વર નથી લખ્યું. પેલું તો ફક્ત શબ્દ થયો. વચન એટલે કે જે શબ્દને કાર્યરત થાય, જે શબ્દ આપણા જીવનમાં આવે એને વચન કહી શકાય. અને એટલા માટે સદગુરુએ આપણને કહ્યું કે વચન એ જ પરમેશ્વરને સમજવું હોય તો કીધ સમજાય, તો કે છે અભ્યાસ વડે સમજાય. બીજું, પૂર્વ સંસ્કારો વડે સમજાય કે આપણી અંદર સંસ્કારો સિંચિત થયેલા જ છે. જન્માંતરના સંસ્કારો આપણી અંદર હોય જ છે. એ પૂર્વના સંસ્કારો પણ આપણે જાગૃત કરવા પડે. અને સાથે સાથે આપણને જે પરિવારમાંથી જે સંસ્કારો મળેલા છે, ઉદા ભક્ત પરિવારોના જે સંસ્કારો છે, એ સંસ્કારોને જાગૃત કરવા પડે. અભ્યાસ વત્તા પૂર્વ સંસ્કારો વત્તા ઉદા ભક્તોના પરિવારના સંસ્કારો, એટલું ભેગું થાય ત્યારે આપણે વચન એ જ પરમેશ્વર એને સમજી શકીએ. અને વચન એ જ પરમેશ્વરને સમજી શકીએ ક્યારે સમજીએ તો કે ઉત્તરો ઉત્તર જે આપણને વચન મળતા રહ્યા છે એ વચનોને આપણે યાદ કરતા રહીએ. અને એટલા માટે જ જીવનજી મહારાજે કહ્યું, આજે આપણે સાખી પારાયણ કર્યું, એમાં જીવનજી મહારાજે આપણને કહ્યું, રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી મહારાજે પણ પોતાનો આદેશ છે એમ કહીને વાત જ નથી કરી. એમને કહ્યું કે ભાઈ આ તો કહેવામાં આવેલી વાત છે, વર્ષો જૂની વાત છે. કદાચ રામાનંદે પણ કોઈ બીજી જગ્યાએથી જાણી હશે, પણ રામાનંદે કબીરને કહી, કબીરની પાસેથી મેં જાણી ગુરુ ગોપાલદાસ દ્વારા, અને હવે હું તમને આ વસ્તુ કહી રહ્યો છું. એટલે આપણે બધા જેને કહે છે કે જીવનનો જે નિત્ય પ્રવાહ છે, એ નિત્ય પ્રવાહની અંદર એક નિમિત્ત પ્રવાહ પણ થઈ શકે. એ નિત્ય પ્રવાહનો જે નિમિત્ત પ્રવાહ છે એની અંદર જીવનજી મહારાજ આવ્યા, એક નિમિત્ત બનીને આવ્યા, આપણને એક સુંદર રસ્તો બતાવવા માટે આવ્યા. અને એમને આપણને કહી દીધું, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. તારે બીજા કોઈ બંધનમાં કોઈ જગ્યાએ અટવાવાની જરૂર નથી, વચ્ચે કોઈ વચેટિયાની જરૂર નથી. તું સીધો ને સીધો ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. બસ ભગવાનનું નામ તું ભજ અને તું આગળ જતો રહીશ. આગળની સાખીમાં પણ આપણને કહે છે, સદગુરુ કે ઉપદેશ કા અરધ નામ પ્રવેશ, ભવસાગર મીટ કે જીવના, હમ આવેંગે ઉન દેશ. સદગુરુએ જે આપણને ઉપદેશ આપ્યો છે, જે વચન આપ્યું છે, જો ગુરુનું વચન વર્ષોથી અને પ્રણાલીમાં જે ચાલ્યું આવે છે, એ આપણને જીવનજી મહારાજે બતાવ્યું. અને કહે છે કે સદગુરુનો જે ઉપદેશ છે, અરધ નામ પ્રવેશ. અરધ નામ એટલે કે જે રામનું નામ છે, એમાં જે ફક્ત રા શબ્દ છે, એ રા શબ્દનો ઉપયોગ કરવાથી પણ ભવસાગરને મટાડીને ઊન દેશમાં જવાની શક્તિ આપણને મળી શકે તેમ છે. અડધા નામમાં પણ એટલી બધી શક્તિ છે કે આપણે ભવસાગર તરી જઈ શકીએ તેમ છે. તો એનું કારણ શું છે? તો કે જે અડધું નામ છે ને એ પણ સદગુરુએ આપેલું છે. એની પાછળ સદગુરુનું પ્રમાણ છે. અને સદગુરુનું પ્રમાણ જ્યાં જ્યાં પણ હોય તેમાં તમે હંમેશા ને હંમેશા તરી જઈ શકો છો. આપણે ગયા વખતે વાત કરતા હતા કે પછી તણાવવું છે કે તરવું છે. તો જે તરવાની જે વાત છે, એ તરવાની વાતની અંદર સદગુરુના શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ હોય છે. આપણે જ્યારે ખરેખર પાણીમાં તરવા જઈએ છીએ ત્યારે કોની પર વિશ્વાસ મૂકીએ છીએ? જે આપણને તરવાનું શીખવાડે છે એની ઉપર. એ આપણને કહે છે કે તારે શ્વાસ ઉપર કાબુ મેળવવો પડશે અને હાથ અને પગ બંનેને રિધમમાં ચલાવવા પડશે, તો જ તું તરી શકીશ. કારણ કે મનુષ્ય નેચરલી તરી શકે તેમ જ નથી. એ જમીન પર ચાલનારું પ્રાણી છે, પણ એને તરવું હોય તેને પ્રયત્ન કરવો પડે છે. તો એ જ રીતે સદગુરુના વચનોને પામવા માટે પણ પ્રયત્ન કરવો પડે છે, અભ્યાસ કરવો પડે છે. તો આની અંદર આપણને કહે છે કે ભવસાગર મીટ કે જીવના, હમ આવેંગે ઉન દેશ. એના પછીની સાખી બહુ જ સરસ રીતે કહે છે, આધા મતા સાધકા જહાં પરબ્રહ્મ કી આસ, પૂરા મતા તહાં જીવના, જહાં સદગુરુ શબ્દ વિશ્વાસ. જ્યાં અડધો મત છે ત્યાં આગળ આપણને કંઈક ને કંઈક આશાઓ રહી છે. પણ જ્યાં સુધી સદગુરુ પાસેથી રામ નામનું કે ભગવાન નામ મેળવ્યા સિવાય આપણે ન કરીએ તો પૂરો મત આપણો થતો નથી. આપણે હમણાં જ વાત કરી હતી કે સાધકને પોતાની અંદરની ઝંખના હોય છે, તીવ્ર ઈચ્છા હોય છે, એટલે અડધો રસ્તો તો પાર કરી જ શકવાનો છે.
પણ અડધો મત હોય ને, આધા મતા સાધ એટલે સાધક ફક્ત પોતાની મરજીથી જ જે કામ કર્યા કરવાનો છે અને સદગુરુના શબ્દો પર વિશ્વાસ નથી, એ અડધે જઈને રખડતો રહેવાનો છે. અને એટલા માટે કહેવામાં આવેલું છે કે ગુરુને પડતા મૂકીને મનસ્વી રીતે જે પણ આપણે ભક્તિ કરીએ એનો કોઈ જ અર્થ નથી. અને એના માટે પેલી જુદી બીજી પણ એક સાખી છે, અપને અપને તાપને તાપતે સબ કોઈ, મિલકર તાપે જીવના. જો સદગુરુ શબ્દ વિશ્વાસ દ્રઢ હોય, જેને સદગુરુના શબ્દના વિશ્વાસ, સદગુરુના શબ્દ પર વિશ્વાસ છે, એ મિલકર તાપે જીવના. જીવનજી મહારાજે આપણને સામૂહિક ભક્તિ આપી. એમને આપણને ખૂણામાં બેસીને આંખો બંધ કરીને સાધના કરવા માટે નથી કહ્યું. શ્વાસ રોકીને, જુદા જુદા તપ કરીને, વ્રત કરીને, આખરી તપશ્ચર્યાઓ કરીને આપણને એવું બધું કઈ નથી આપ્યું. આપણને સીધી સરળ આપી દીધી સામૂહિક ભક્તિ, સામૂહિક ભોજન. આપણે પારાયણ કરીએ, સમૂહમાં કરતા હોઈએ. આ પૂનમની ઉજવણી આપણે સમૂહમાં કરતા હોઈએ છીએ. આપણા જેટલા પણ સમય આપણે કરીએ છીએ એ બધા આપણે સમૂહમાં કરતા હોય છે. ઉદા ભક્તોનું ભોજન પણ સામૂહિક ભોજન હોય છે. પોતાનું બનાવેલું સાત્વિક ભોજન આપણે લેતા હોઈએ છીએ. તો જીવનજી મહારાજે જ્યારે પણ આપણને ભક્તિ આપીને ત્યારે સામૂહિક ભક્તિ આપી. અને એટલા માટે એમને ગામે ગામ પડથારા આપ્યા કે ગામે ગામ પડથારો પર જઈને આપણે સામૂહિક ભક્તિ કરી શકીએ. એમને એકલ દોકલ ભક્તિ આપણને આપી નથી. તો એ જીવનજી મહારાજ કે જેમને આપણને શું કરવું એ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે, સામૂહિક રીતે ભક્તિ કરવાનું સમજાવ્યું છે. તો એ સદગુરુના શબ્દો પર વિશ્વાસ રાખીએ, એને વચન એ જ પરમેશ્વર કહેવામાં આવે છે. તો સદગુરુના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખીને અભ્યાસ દ્વારા આગળ વધવાનું છે. હવે એક ફિલોસોફર ગ્રીસ દેશમાં થયા. હમણાં જ આપણે વાત કરી હતી કે કબીર શબ્દની અંદર કહ્યું છે કે ભાઈ પ્રેમ ભક્તિ ઉપર કોઈની મોનોપોલી નથી. હમણાં સુરાકા અંગમાં પણ આપણે એ જ આવ્યું કે જે સૂર હશે એ માથા સાટે પ્રેમ ભક્તિ મેળવી જ લેશે. પ્રેમકા અંગની અંદર પણ એ જ આવ્યું કે કબીરે પણ પ્રેમથી જ આ દરેક વસ્તુને પ્રાપ્ત કરી છે. અને એટલા માટે કબીર બોલી પણ ઉઠ્યા, ઢાઈ અક્ષર પ્રેમ કા પઢે સો પંડિત હોય. પંડિતની એક આપણને સાચી વ્યાખ્યા પણ કબીરે આપણને રીતે આપી દીધી. તો એ જ રીતે એક આવો અધ્યાત્મની અંદર ગાંડો થયેલો એક દીવાનો જે ગ્રીસ દેશમાં હતો. આપણને ગ્રીસ દેશની બધાને સોક્રેટિસ ને બધાની વાત તો ખબર છે, પણ એ ગ્રીસ દેશની અંદર આ એક જે ગ્રીક ફિલોસોફર થયો, એ ગ્રીક ફિલોસોફર જાહેરમાં જાય અને જાહેરમાં જઈને મનમાં જે વસ્તુ આવે, જે રીતે કબીર કાશીમાં બોલતા હતા, એ જ રીતે આ ગ્રીસ દેશમાં જાહેરમાં જાય ને જ્યાં પણ લોકો ભેગા થયા હોય ને ત્યાં વાતો કરે. તો એક જગ્યાએ કંઈક આવી રીતે લોકો ભેગા થયા હશે અને ત્યાં જઈને એને એક સફરજન લઈને પહોંચી ગયો. અને સફરજન લઈને પહોંચી ગયો અને કહે છે કે આ સફરજન કેવું છે? તો બધાએ કહ્યું કે આ સફરજન તો કોવાઈ ગયેલું છે, ખરાબ છે. તો કે આ સફરજનનો ઉપાય શું? કોઈ બોલ્યું નહીં, કારણ કે બધાને ખબર હતી કે આ ફિલોસોફર છે એ કંઈક ને કંઈક આમાંથી કાઢશે. પણ એક વડીલ હતા કહે છે કે ભાઈ હવે મને તો અનુભવ છે આનો. તો વડીલે કહી દીધું કે કોયલું સફરજન છે એને ફેંકી દેવું પડે, એને બીજી કોઈ જગ્યાએ રખાય નહીં. અહીં વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં પણ કહે છે કે બેડ એપલ હોય એને રિમૂવ કરવાનું, કારણ કે બેડ એપલ હોય, એક ખરાબ સફરજન હોય ને તે બીજા બધા કંડિયાના સફરજનને પણ ખરાબ કરી દે. એક સફરજન કોવાયું, બીજા બધા સફરજન ધીમે ધીમે કરતા કોવાય. એટલે પેલા વડીલે કહી દીધું કે સફરજનને ફેંકી દેવું જોઈએ. અને એ વખતે એ જે ફિલોસોફર છે એને ખિસ્સામાંથી ચપ્પુ બહાર કાઢ્યું, સફરજનના વચ્ચેથી ફાળો મૂક્યો અને એને 4 ટુકડા કર્યા અને પછી એમાંથી બીજ કાઢ્યું. અને બીજ કાઢીને કહે છે આ બીજ કેવું છે? બધા જ લોકો વિચાર કરતા થઈ ગયા કે બીજ કાઢ્યું, બીજ તો સારું જ છે. સફરજન કોયેલું હતું, ફળ કોવાયું છે, પણ બીજ તો સુંદર જ છે, બીજ સરસ જ છે. તો કે આ બીજને જો આપણે રોપી દઈએ તો આખું નવું સફરજનનું ઝાડ ઊભું થશે અને નવા સફરજનના ઝાડ ઉપર પાછા સુંદર સફરજન લાગશે. તો કોવાયેલા સફરજનની અંદર પણ એનું બીજ સારું હોય છે. એવું જ કંઈક મનુષ્યના જીવનનું પણ છે.
આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ વાલ્મીકી, વાલિયા લૂંટારામાંથી વાલ્મીકી થયો. દરેક મનુષ્યની અંદર એક સારું તત્વ જળવાયેલું હોય છે, અને જે સારું તત્વ જે જળવાયેલું હોય છે એ તત્વને જાગૃત કરવાનું. અને જાગૃત કોણ કરી શકે? તો કે જે સદગુરુના શબ્દો એને જાગૃત કરી શકે. વચન એ જ પરમેશ્વર સદગુરુના શબ્દોને જાગૃત કરી શકે. અમે હમણાં ન્યૂ જર્સીમાં જે મહોત્સવ ઉજવવાનો છે એ નાટકની પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. તો નાટકની પ્રેક્ટિસ જે કરીએ છીએ, નાટકની પ્રેક્ટિસ વખતે પણ આપણા પૂર્વજોના જીવન પર આધારિત આ નાટક છે, દરેકને જોવાનું મળશે. તો એ જે નાટક છે એ નાટકની અંદર પણ કંઈક આવું જ છે કે નાટકની અંદરના જેટલા પણ આપણા પાત્રો છે એ દરેક પાત્રને કંઈક ને કંઈક પ્રશ્ન છે, કંઈ ને કંઈક મૂંઝવણ છે. અને જે મૂંઝવણ છે એ દરેક મૂંઝવણને, દરેક પ્રશ્નોનો ઉત્તર જીવનજી મહારાજ આપતા જાય છે, અને દરેકના મનનું સમાધાન થતું રહે છે. એ જે સમાધાન થતું રહે છે, સમાધાનના આધાર ઉપર એ ભક્તો જીવનજી મહારાજ સાથે જોડાતા જાય છે. એવું પણ બની શકે કે કદાચ મોટી સંખ્યામાં પણ ભક્તો એમની પાસે આવ્યા હોય, પણ બધા જીવનજી મહારાજ સાથે ના પણ જોડાયા હોય. પણ જેમને જેમને એમના વચન ઉપર વિશ્વાસ પડ્યો, જેમને સમાધાન થયું પોતાના પ્રશ્નોનું, એ ચોક્કસ જ એમની સાથે જોડાતા ગયા અને આવતા ગયા, અને બધા શાહપુરામાં એક જગ્યાએ ભેગા થયા, અને બધાએ ભેગા થઈને આપણને એક સરસ એક ઉદા ભક્તોની આપણને પરંપરા મળી. તો આ પરંપરા મળી એ પણ વચન એ જ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ છે, અને એ જ વચન ઉપર બધા ટકી ગયા છે. ઘણા જિજ્ઞાસુ ભક્તો હતા જેમને જાણવું હતું, કારણ કે દરેકની જરૂરિયાત જુદી જુદી હોય. જેમને ખરેખર જાણવું હતું, અભ્યાસ કરવો હતો, એવા હરિદાસ નેડિયાદા જેવા જે ભક્તો હશે, ગોપાલદાસ જેવા હશે, એમને પ્રશ્નો પૂછ્યા ને એમને લખવાનું શરૂ કર્યું. એવા પણ ઘણા બધા ભક્તો હશે કે ભાઈ ફક્ત રામનું નામ, રામકબીરનું નામ સદગુરુએ આપણને આપ્યું છે, તો મને તો એની પર જ વિશ્વાસ છે. બસ રામકબીરનું નામ હું ગાતો રહીશ, જાહેરમાં ગાતો રહીશ, પારાયણ કરતો રહીશ, કંઈક ને કંઈક કરતો રહીશ, અને બસ એ પ્રેમ ભક્તિમાં લીન રહીશ, અને હું પાર પામી જઈશ. કેટલી બધી આપણી અંદર અભન નિરક્ષર બહેનો હતી, એમને સદગુરુ જીવનજી મહારાજના શબ્દો પર જ વિશ્વાસ હતો. હરમાબાને ફક્ત જીવનજી મહારાજ પર વિશ્વાસ હતો. એ કેટલું ફિલોસોફી, કેટલું તત્વજ્ઞાન સમજ્યા આપણને ખબર નથી, પણ એ બધી બહેનો કદાચ એકદમ ઇઝીલી પાર ઉતરી ગઈ હશે, અને શંકા કરનારા હજુ પણ કદાચ લટકતા રહ્યા હોય, એવું પણ બની શકે. વચન એ જ પરમેશ્વરને આપણે ખૂબ સુંદર રીતે સમજીએ સંતો. વચન એટલે વરદાન નથી, વચન એટલે વ્રત નથી, વચન એટલે ફક્ત શબ્દ નથી. વચન એટલે એક પ્રક્રિયા છે. એ પ્રક્રિયા એવી છે કે જે સદગુરુ એ પારખેલી છે, સદગુરુ સમજેલા છે, અને સદગુરુએ આપણને આપેલી છે. અને વચન એ પ્રક્રિયા છે. એનો અર્થ શું થયો કે પ્રક્રિયાની અંદર આપણને જે સદગુરુએ 14 નિષેધ આપ્યા છે, એ 14 નિષેધ જે નથી કરવાનું, નથી જ કરવાનું, એટલે સૌથી પહેલા ખાલી થવાનું છે. સૌથી પહેલા જો આપણે 14 નિષેધથી ખાલી થઈએ, ત્યાર પછીથી 4 પદાર્થથી આપણે એને ભરીએ અને જીવનને ઉદા ભક્તોને રીતે જીવીએ, એ જરૂરી છે. એને આપણે વચન જ પરમેશ્વર કહીએ છીએ. સદગુરુના શબ્દ ઉપર વિશ્વાસ, સદગુરુએ બતાવેલા રસ્તા ઉપર ચાલવું, એને વચન જ પરમેશ્વર કહેવાય છે. વચન ફક્ત શબ્દ નથી, વરદાન નથી, એમાંનું કશું જ એમાં આવતું નથી. રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય, એ વચન આપણને સદગુરુ જીવનજી મહારાજે નથી કહ્યા, એવું આપણને કહ્યું જ નથી. આપણને જે બતાડ્યો છે રસ્તો, એ જ વચન છે, અને એ વચનને આપણે માનતા રહીએ, અનુકૂળ એને થતા રહીએ, એનો અભ્યાસ કરતા રહીએ, જીવનમાં લાવતા રહીએ, અને એ જ જેને કહીએ કે મસ્તની જે જિંદગી છે, જે પ્રેમ સુધારસ પીવીને જે મસ્ત જિંદગી જીવતા હોય છે, એવી જિંદગી આપણે જીવતા રહીએ. તો ચોક્કસ સંતો આવતા રહેજો. આવતા પૂર્ણમાં ફરીથી આપણે મળીશું, અને આવતા વીકેન્ડમાં મહોત્સવની અંદર તો આપણે ચોક્કસ જ સર્વે ભેગા થઈશું. મહોત્સવના જે 3 દિવસ છે, એટલે કે પણ ગુરુવારે પહોંચીશું ત્યાં આગળ, એટલે શુક્ર, શનિ અને રવિ, એ 3 દિવસ આપણે આપણો આ જે ઈ પરથારો છે, એ ઈ પરથારો બંધ રહેશે. સવારે અને સાંજ એને આપણે ચાલુ નહીં કરીએ. સર્વે આપણે ત્યાં જ મળીશું. પ્રભાતિયા પણ આપણે ત્યાં જ ગાવાના છે, અને સંધ્યા પણ આપણે ત્યાં જ બનવાના છે. સવારથી તો છેક સાંજ સુધીના આપણા મોટા કાર્યક્રમો ત્યાં આગળ
ગોઠવાઈ ગયેલા છે, તૈયારીઓ સંપૂર્ણ રીતે ચાલી રહેલી છે. તો સર્વે ત્યાં મળીશું આવતા વીકેન્ડમાં. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભરતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારના રામ કબીર, જીવન જીવનની ગાદીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રણામ. રામ કબીર. રામ કબીર સંતો. સર્વે સંતો રામ કબીર રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર